all the listeners of a health education lecture series. I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. So, all the listeners of health education lecture series, I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. And I'm here to deliver another lecture of health education lecture series. And in these lectures, as we know, we are describing the systematic growth of fetus into the mother's womb. And perhaps this light is okay. No. Light is not. Okay. No, it's not okay light. So, we are passing through the development of the fetus in the mother's womb. And yesterday's lectures, we have completed the development of the fetus in uterus from okay. We have completed the development of the fetus from the first day of the pregnancy onward. And also in the uterus, when this fetus starts developing, and then how it develops, all these things, all organs are established. And we are at this time, at the stage that in the beginning, you can say the first trimester we have already covered. The first trimester means 3 months. 3 months means 12 weeks. So 12 weeks development we have settled down here. And in this development, we have already discussed that perhaps this is a little better light. Okay. So we have discussed that in the first trimester, since beginning of the fertilized period onward, the development of the fetus has that it has been settled fully in the pneumatic layer of the mother, that is known as decidua.
and description of the decidua has been given, the description of placenta has been given, the description of the umbilical cord has been given, and this fetus has crossed the 12 weeks of his life into the mother's womb after being fertilized. And in this condition, we have already settled down that the vertebral column has been started. And in the vertebral column has been started, brain has been started, heart has been started, and the sense organs, ear, eyes, nose, throat, all these things has been started in these 12 weeks. And all these things has started developing in their normal structures, so that it can complete the development of the fetus. Means each and everything in the first 12 weeks has been established, and now there is a period of growth. The period of growth starts from the 13th week, and the 13th week starts with the formation of the vocal cord. We are speaking from where our voice is coming, that is known as vocal cord. And the vocal cord starts formation in the 13th week. And then in this 13th week, the head, which was composed in its all structures, cerebrum, cerebellum, mons, medulla, all these structures were established inside the head, and the skull was formed in a round shape. At this time, this skull, the head, attains its normal size. Normal size means as compared to the ratio of the body, or how big head should be. But if there be any problems, just like we have already discussed when we were discussing the placenta previa and other those conditions, then a large head means when the sutures of the head are not completely compacted and the head is in large shape. There are many more problems. There is excess fluid inside the meninges of the brain, and some other problems, just like the rhesus factor and all those, which due to those those reasons, the head cannot come to the normal shape at the average ratio of the body. So now we say that under normal condition, when everything is normal, in the 13th week of pregnancy, the head has attained a normal ratio as compared to the body. Fourth week starts. Fourth week starts, and the skin, which was just a membrane, a smooth mass, moving mass, just like a water moves, like that skin becomes little thick, more than the watery solution. It becomes more thick, and on the skin, now it's 14th week, on the skin the hair starts growing, and the hair starts growing on the skin means the skin has a solid ground at this time. Up to the 13th week, skin was not having the solid ground, and all the organs which were structured till now were not having their solid foundations, but they were having foundations. And now the structures are attaining their normal foundations, that what will be the shape, and that shape, after attaining that shape, they are becoming more stronger. The same thing I told you about the hair grows on the skin because the skin has become a more thicker skin. And also, in this stage, as in the 12th week, we have already told the arms, joints, they start forming. But now, at the 14th week, I am saying the joints start working. And when the joints start working, it means
If hand can move, if arm can move, and mostly in the ultrasounds, we see that the hand goes to the mouth, just like feeding. The first thing when a child born, after the birth of the child, and if we lay down on the mother's chest, then he starts suckling, he starts moving his mouth in the search of a food. The same thing, same instinct we follow, we see in the mother's womb at the 14th week. And in the 14th week, that the child takes his mouth or suck his thumb or the fingers into the mouth. It shows that he is desiring food. And then this is the week. I have told you last time that on 16th day, 14, after the 14th to 16th day, 13, 14th and 15th and 16th, these 2 days I told you, in the mother's womb, especially in the fallopian tubes, this child, sorry, so we are discussing about the development of the fetus, and development of the fetus in the mother's womb. And yesterday, as we completed 12th week, now in this week, in this program, we are developing the fetus in the second trimester. Second trimester starts after the 13th week. So 13th week is the beginning of the second trimester. And we have told you about the voice, the vocal cord, from where we are speaking and you are listening. This speaking vocal cord is established in the 13th week, and head attains its normal shape as the ratio of the head and the body is concerned. Sometimes their head is large, I have already told you, because of hydrocephalus. And when the sutures of the head bones are not fixing strongly with each other, then sometimes the size of the head may becomes normal. It indicates some deficiencies of calcium and potassium and all that. But there are some other factors under which this head may not be in a normal shape, and it's more than normal shape. It means a larger head. But we say in the normal features, in the 14th week, head becomes normal. Then skin. Skin, which was just like a floating water. Have you ever seen mercury? If you have seen mercury, if you put mercury on hand, you will see it's moving. You put mercury on any substance, it starts moving. And in a solid, it looks like the boundaries of the mercury bubble are round. The same way, the skin moves like this before 13th week. But here in the 14th week, we are saying that the skin becomes thick. And on this skin, in the 14th week, hair grows. Hair grows, and the fetus, as the joints were formed in the first trimester, in the second trimester, on the 14th week, the child starts sucking his hand, his thumb or finger, whatever. And the main important girl, which I was talking about, that from after the 14th day, when the ovulation happens, and then it enters into the fallopian tubes in the fimbriated ampullary portion of the fallopian tubes. That is the second from the first. So that is ampullary portion. So it has 2 days to become fertilized. So the main important period, which we discussed in the previous lectures, that whatever has to happen means whatever will be the sex of the new generation, that has been determined at the same time, means
in the 15th and 16th day. But we do not know that. At this time, no device has been developed which can show us at the same time that the new life will be of male or of the females. But it is there that whatever has to happen, a seed has to become a tree. A seed is unidentified at this time, that it will become a mango tree, it will become a lemon tree, it will become avocado tree, whatever. But it has been determined, just like in the seeds. So this is the seeding type of condition at this time. That was from after the 14th day, means 15th and 16th day, when it was established. And we recommend to all the pregnant ladies not to wander here and there for getting tweets, getting medicines for the craving of the male child. They crave for the male child, and it is not possible because it has already taken place. It has already taken place at this time. And now I'm talking about the 14th week. This was after the 14th day, means 15th and 16th day, when everything was decided. But we do not know. Just we go in the examinations, we solve the questions and submit the paper, come back. Now we wait for the results. The same way, whatever has been, it has been done. Whatever your part was, it was done. The same way, the fertilization of ovum with the sperm and the start of the new life has been done. Though there are certain conditions under which a child can become a male child, can become a female child can become a male child later in the development. Later in the development, when the puberty starts. But at that time and till puberty, it has been fixed at this time, which I'm saying now on the 14th week, that this sex organs are again recognized in the mother's womb. So sex organs starts forming, pointing out. And how we can know that? In the beginning they are not fully developed. And if they are not fully developed, it means they are only spots to recognize the male sex organs and female sex organs. Both are spots. Then how we can recognize that? If you remember in our previous lectures, I have told you that all the female genital organs are internal. Female organs which are concerned with the regeneration of life are inside the abdomen, and their spots in the 14th weeks are visible in the boundary. The boundary is marked now. Boundary of the abdomen is marked now, and at the 14th weeks. So under the inside the boundary of that abdomen, we can see that the spots for the genital organs has been formed, and the male genital organs are always outside of the abdominal wall except the prostate. All the organs are outside. So when they are all outside, it means the spots which are forming, they are on the outer boundary of the abdomen, at the lower boundary of the abdomen, as you can see. So this is the second test or second proof that the new life will be male or female. If the spots are outside from the boundary wall, will indicate penis and testis, means the child will be male. And if all these spots are inside,
the abdominal wall, which is lining, we can see that exactly, then it will be a female child. So this is the indications in the 14th week. At this stage, the fingers, you can say the fingerprinting. I think you might have heard about that. It's a medical legal question. Medical jurisprudence deals with the marking in the fingertips, and that is recognized in the fingerprinting that they do not match with any other person. But medical jurisprudence says that 30 after 30,000 one people may have similarity of the fingerprintings, and that is why sometimes the police is confused about that the fingerprints are matching with someone. But it is calculated that 1 in 30,000 it may happen that someone is having some fingerprint similarity. So those fingerprinting, I am saying, fingerprintings are established in the 15th week. In the 15th week, fingerprintings are established, which ultimately go in the same pattern, and even after the birth will remain the same, and we can recognize from the fingerprints. Even after birth, you might have seen that doctors and hospitals, they take fingerprinting of the newborns too, and to ultimately recognize all these things. And then it indicates that the fingerprinting Zaris linings appeared in the 14th week. Now come to the 15th week. In the 15th week of the pregnancy, that, and I do not need to repeat it, but I'm still repeating that all the calculations of the pregnancies are calculated from the first day of last menstruation. First day of last menstruations. So I'm saying that on 15th week of pregnancy, intestines are formed, ears, other words, you can say sense organs, ears, eyes, all these becomes at a normal shape and normal position. Why I'm saying normal shape and position? Because in under some conditions, the deficiencies conditions, which are by birth, which are genetically, the ears are at low level. Our ears are just at parallel at the orbit, whereas under some condition, these ears are below the normal level, and sometimes one ear is below the normal level and one is above at the level of the eyes. And same way, size of the ears. So size of the ear is also sometimes different in two ears. Sometimes it differs per person to person. But the new life's ear size depends on its genetic character, mother or father. Their genetic character forms the size of the ear and position of the ears. This is what we see. So, intestine, ears, and also in this condition, you know that at this condition, the child is taking food, oxygen from the mother's womb, from the mother's placenta. And the placenta is a special organ with special powers that all these functions which are carried out by the human being, normal healthy human beings, all those functions are carried out by the placenta. Means secretion, excretions, and all that. So this is what we urinate, we breathe, we sweat. All these things are carried out by the placenta through the mother. So, mother urinates, mother sweats,
This way, fetus blood, when goes to the placenta, then that blood goes to the mother, and mother perform all the necessary action on that. So in this 15th week of the pregnancy, lungs, which are to excrete gases from the body, which are formed time to time by some organs, just like the kidney. So in the 15th week, lungs start forming, lungs start developing, and so that they may be used even before delivery. They should be ready to be used even before delivery, but they do not. Mostly, they do not start working, functioning until the child is delivered. When the child is delivered, under those conditions, those lungs starts working, functioning, but those functioning, or you can say the structurally formation, is formed in 15th week. Eh? And this 15th week is the week where a specific term is used, kicking. Kicking. In this 15th week, child starts moving. And mother says, something is moving in my abdomen. And sometimes ladies who desire to be pregnant, but they are not getting pregnant, somehow or other, maybe husband's reasons, maybe some other reasons, when if she is not getting pregnant and getting old, under those conditions, she presumes that something is moving inside the abdomen. Sometimes it may be because of the intestines, gas formation, or any abdominal conditions. But sometimes that is known as phantom's tumor. That phantom's tumor means false pregnancy. She feels like I'm pregnant. And sometimes during the phantom tumors, menstruation stops. Most of the signs of the pregnancy starts appearing. Vomiting, maybe because of the indigestion. But the lady feels that I am perhaps pregnant and something is moving in my body. Whereas I am saying in the normal course of pregnancy, in the 15th week, child start moving. Till now, we were discussing that the child's organs are becoming normal. They were start developing in the first trimester. And the second trimester, which starts onward from 13th week, they grow to the normal conditions. And we are saying that in 15th week, lungs are formed, and also movement of the fetus starts. Movements of the fetus starts in normal pregnancy, but phantom tumor is presumption. Is a presumption. Those who are willing to get pregnant, but they are not getting pregnant, and but they are having abdominal complaints, indigestions, gas formations, acidity, all that. Those ladies sometimes presume that I'm pregnant and something is moving in my abdomen. But it naturally, it reality, it happens in the 15th week that the child starts moving. After that, ear, heart, and all these visceras of this heart start forming. Lips, face,
fully develops, totally forms. Eyes still remain closed, but internally they are fully formed. But they are not opened at this time. And one more important thing which happens in the 15th week, towards the end of the 15th week, the child becomes sensitive to light. There is no battery in the abdomen. But from the outside, if you check that, then you will, even the outsider light of on the mother's abdomen, the child responses to that. That is in the 16th week, means with the completion of 4 months. And in the completion of 4 months, child is moving, child is so sensitive that it reacts to light. And after that, end of the 4 month, the size of the fetus becomes about 5 inches long, approximately. And the weight of the fetus becomes about 4 ounces, half pound. Approximately, the half pound is the weight of the fetus. We calculate it from the increasement of all the other things, mass, body mass. We calculate all those things, but these are presumptions. These are just normal calculations we are taking into consideration. So today, this English lecture and time is over now, and we will come to the Hindi lecture for this one, development. Okay. Radio Parwas, Darshan Singh wife, 24 and ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ 7 ਵਜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਏਅਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6:30 ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਵਜੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ 280 ਡੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम दे विच मैं थोड़े दे नाल डेवलपमेंट बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है माँ के पेट में, उसके संबंधी आपसे बात कर रहा हूँ। और वो ये बात कही मैंने कि प्रेगनेंसी के पूरे 280 दिन हम लोग 3 ट्रिमेस्टर में बांट कर देखते हैं, और पहला ट्रिमेस्टर पहले 12 वीक का होता है, और पहले 12 वीक में हमने कल आप सब लोगों के साथ साझ की कि भाई इस पहले 3 महीनों में बच्चे के जितने भी अंग हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और बच्चा फैलोपियन ट्यूब से लेकर बच्चेदानी में आकर सेट होना शुरू हो जाता है। ये पहले वीक की बात है। और फिर जो फर्स्ट वीक हुआ, फर्स्ट वीक, हाँ, क्योंकि आप को मैंने ये बता दिया कि उस वक्त ये प्रेगनेंसी नहीं गिनी जाती, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाती है औरत तो इसको फिर हम गिनते हैं कि भाई ये ओवम बन गया या जाइगोट बन गया, और उससे ओवम निकल के आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। वो बातें हमने बार बार आप सब लोगों के साथ सेट कर दी हैं। उसके बाद 2 वीक के बाद फैलोपियन ट्यूब से ये निकलना शुरू होता है। फैलोपियन ट्यूब से निकलता है तो बच्चेदानी में पहुंचता है 4th वीक, ठीक है। 3 वीक कंप्लीट होने के बाद ये बच्चेदानी में पहुंचा। 4th वीक में इसका जो नाम है वो ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, और ये इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांट हो जाता है, और उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये वो 4th वीक है जिसमें प्लेसेंटा वगैरह जो है उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन मैंने आप सब लोगों को बता दी है। और उसके बाद 5वां हफ्ता मैंने बोला था कि 5वां हफ्ते में वो सब स्पेशल क्रियाएं होती हैं कि भाई अब मेहमान आ गया, बैठ गया, अब इसको चाय पानी पूछना है, अब इसकी जो जरूरत, उसको भूख लगी है तो रोटी देनी है, चाय पीनी तो चाय देनी है। तो इस वक्त डेवलपमेंट कर रहे बच्चे की जरूरत जो होती है वो होती है प्रोजेस्टेरोन, ताकि अपने को एस्टेब्लिश कर पाए। और प्रोजेस्टेरोन के लिए ये जो प्लेसेंटा है ये उसको सहयोग करता है, और ये प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद इसी ही महीने में हमने आपको 5th मंथ जो वीक है उसकी बात कर रहे हैं हम, इसी वीक में ही हमने आपको कहा कि HCG नाम का हार्मोन, HCH नाम का हार्मोन पैदा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। और उसका मतलब भी मैंने आप सब लोगों को कल बता दिया था कि ये पीछे एक तरह का सिग्नल भेजना है ओवरी को कि भाई मैं वहां पर सेट हूं, और फिर पीछे से भी इसको जो ग्रेफियन फॉलिकल जिससे ओवम निकला था उसका नाम हो जाता है कार्पस लूटियम, और वहां कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। सो 2 जगह प्रोजेस्टेरोन बनना इस चीज का सूचक है कि वो प्रेगनेंसी को सेट कर रहे हैं। जो नॉर्मल कर्म आ गया है उस प्रेगनेंसी को सेट किया जा रहा है, और प्रेगनेंसी सेट होने के बाद ये काम कब हो रहा है? 5वें हफ्ते में। और 5वें हफ्ते में हमने ये कहा कि प्लेसेंटा भी बन गया, अम्बिलिकल कॉर्ड भी बन गई, और ये जो डेवलपमेंट हो रही थी फीटस की उसका नाम ब्लास्टोसिस्ट था, और इस ब्लास्टोसिस्ट के जो 3 लेयर थे वो अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और उनके नाम मैंने आप सब लोगों को बार बार बता दिए कि एक्टोडर्म, इंटोडर्म, मेसोडर्म वगैरह सब बोल दिए थे, कौन कौन से अंग बनते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब शुरू हो गया 6th वीक। सो 6th वीक में रीढ़ की हड्डी बननी शुरू हो जाती है, दिल बनना शुरू हो जाता है, ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, आंखें, कान या जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये सब बनने शुरू हो जाते हैं।
बाहें एक्सट्रीमिटीज जिनको हम बोलते हैं ये बनने शुरू हो जाता है। बच्चा सी की शक्ल विटामिन जो ऐसे अक्षर अंग्रेजी का सी होता है ना, उस तरह की इसकी शक्ल होनी शुरू हो जाती है। सो इस हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 7th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 6ਵੇਂ ਵੀਕ 7ਵੇਂ ਵੀਕ ਬ੍ਰੇਨ, ਨਾਸਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋੜ ਮੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵਾਂ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ 10ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਦੰਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੰਦ ਬੱਚਾ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੰਦ ਉਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ 11ਵੇਂ ਵੀਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 11ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਜੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੈਕਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 2-3 ਦੰਦ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 9 ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਵੀਕ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵਾਂ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 13ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਤੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਵੀਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਦਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਿਲਥਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਪਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਕਾਨੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੁਲਥੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੁੜਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਆ ਇਹ ਥਿਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਫਤਾ ਸੀ 14ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੈਕਸ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ 15ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 14ਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, 15ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਓਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 14ਵੇਂ 15ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪੌਟ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਫੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਸ ਖੂਨ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਗਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 3-3 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਟੱਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਸ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 480 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਬੰਦ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜੇ ਪੁਕਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 15ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲਣੇ ਜੁਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦ 16ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੋਂਠ ਬਣੇ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਟਾਰਚ ਬੈਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਮਾਂ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ,
ਭਾਵ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 4th ਮੰਥ 16ਵਾਂ ਵੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਔਂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ 1 ਪਾਉਂਡ 'ਚ 16 ਔਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 4th ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਔਂਸ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵਾਂ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। 17ਵਾਂ ਵੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਥੁਲਸਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਰਕਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਘਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਘਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 17ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਟੀ ਤਹਿ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਟੀ ਤਹਿ ਜਾਂ ਸਕਿਨ मोटी होनी शुरू होगी, पंजाबी जे कह लो वही मोटी होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जो वाइट टाइप का मटीरियल चीजी मैटर उसको हम बोलते हैं, वो चीजी मैटर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं केसियोसा, वार्नेक्स केसियोसा। तो वार्नेक्स केसियोसा, जिस तरह आप दही को रिड़कते हैं ना, दही को रिड़कने के बाद उसके ऊपर ऊपर मक्खन आ जाता है, चीज आ जाती है। ठीक इसी तरह ही जैसे एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा मूव कर रहा है, वो हिल रहा है, उसके हिलने से उसके अंदर की जो चर्बी या फैटी मास है वो संघना होना शुरू हो जाता है, और वो बच्चे के ऊपर जमना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं वार्नेक्स केसियोसा। और ये जो वार्नेक्स केसियोसा है, इसका एक फायदा ये भी है कि ये उस स्किन को बाहर की किसी भी तरह की रिएक्शन से बचाता है। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, माँ को हो रही है, और बच्चे को इसका बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट ना हो, इसलिए ये वार्नेक्स केसियोसा मदद करता है। बाहर ठंड बहुत हो गई है और इसका बच्चे को कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो, इसलिए ये जो वार्नेक्स केसियोसा है, ये हीट या ऐसे कहें एज ए होल टेम्परेचर की ज्यादती या टेम्परेचर की कमी पेशी को डील करने के लिए बच्चे को सुरक्षित रखती है। एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा मूव कर रहा है, और लगातार अगर आप अपना हाथ पानी में डालकर रखोगे ना, तो कैसा हो जाता है वो वाशर वोमेन्स हैंड उसको बोलते हैं, वाशर वोमेन्स हैंड उसको बोलते हैं। लेकिन बच्चे को तो वहां पर पूरे 280 दिन है, उसमें पहले 1 महीना निकाल लें, 30 दिन निकाल लें, तो 250 दिन बच्चे को तो माँ के पेट में ही रहना है, और उसके बाद एमनिएट फ्लूइड में ही रहना है। तो इसका मतलब पानी में रहेगा तो स्किन तो खराब हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये जो वार्नेक्स केसियोसा, जैसे घड़ा थिंदा होता है ना, घड़े को चर्बी लगी होती है ना, तो उसके ऊपर पानी पाओ तो वो पानी वहां टिकता नहीं है, तिलक जाता है, स्लिप हो जाता है वहां से पानी। ठीक इसी तरह ये जो वार्निक्स केसियोसा है ना, ये वार्निक्स केसियोसा स्किन को उस एमनियोटिक फ्लूइड में चलते हुए बचाव करता है कि भाई इसको इस पानी का बुरा असर ना हो। और ये सारी जो बात है 17th वीक, 16 हफ्ते के 4 महीने पूरे हो गए, और दूसरे टेमेस्टर का ये 2nd वीक शुरू हो गया, जिसमें स्किन जो है वो फैटी हो गई। इसके ऊपर वार्नेक्स केसियोसा आ गया, जिसका पर्पस क्या था वो हमने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बाल 18वें हफ्ते में ज्यादातर पूरी चमड़ी में बाल आने शुरू हो जाते हैं, और ये बाल जो हैं ये सिग्नल का काम भी करते हैं, ये बच्चे को प्रोटेक्ट भी करते हैं इन्वायरमेंटल हीट वगैरह से, ठंड वगैरह से। ये भी दूसरी प्रोटेक्शन है। एक तो वार्निक्स केसियोसा प्रोटेक्ट करता था, एक ये बाल जो है ये भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जिससे ये जो बाल हैं
इस पूरी चमड़ी के ऊपर बाहर की ठंड है, बाहर की गर्मी है, और उसको बचाते हैं। उसके बाद ये 18वां हफ्ता वो हफ्ता है जिसमें बच्चे का कार्यक्रम शुरू होता है। स्लीप, हमारा कार्यक्रम मेन क्या है? सोना और जागना। जाग कर खाना, खाकर मल त्याग करना, उसके बाद फिर खाना, फिर सो जाना। यही काम है ना जीवन का। बाकी तो अलाइट धंधे हैं। लेकिन 18वें वीक में बच्चे का स्लीप पैटर्न सेट हो जाता है, और बच्चे का स्लीप पैटर्न सेट हो जाता है, और वो कई बार माँ बोलती है कि भाई मेरा बच्चा आज पूरा दिन हिला नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई है, मेरे बच्चे ने कोई मूवमेंट नहीं की है। लेकिन याद रखें, 18वां वीक में अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसको आप चेक करना चाहते हो तो अंधेरे कमरे में टॉर्च जगा के देख लो, बच्चा उसी वक्त जंप लेना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लीप पैटर्न जिसको हम बोलते हैं ना, स्लीप पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, और स्लीप पैटर्न स्टार्ट होने से बच्चा बहुत ज्यादा घंटे सोता है, कुछ घंटे जागता है, और कुछ घंटे जागने के वक्त वो किकिंग स्टार्ट करता है, हाथ पांव मारता है, कभी इधर पांव मारता है, कभी इधर लात मारता है, कभी इधर हाथ मारता है, और माँ इसको बोलती है जंपिंग और किकिंग। मेडिकल टर्म में भी इसको किकिंग बोला जाता है कि बच्चा 18वें वीक में किकिंग करनी शुरू कर रहा है, और ये उसकी मूवमेंट का, एक्सरसाइज का, हेल्दी होने का सबूत है कि वो 18वें हफ्ते में किकिंग करता है। और इसी तरह ही इस 18th मंथ में उसके जंपिंग अगर कम होती है तो माँ तब भी फिक्रमंद होती है, अगर नहीं होती तो जंपिंग नहीं होती तो तब भी वो डॉक्टर को दिखाना शुरू कर देती है। और अगर नली पेरिस है, पहली प्राइमी ग्रेविडा जिसको हम बोलते हैं, कि पहली दफा माँ जब बन रही हो, वो इन चीजों को जानकर नहीं होती, तो जब वो बच्चा ज्यादा छटपटाता है ना किसी हालात में, और उस वक्त माँ बड़ी परेशान हो जाती है, और इसी तरह ही कई बार वो परेशानी से डॉक्टर के पास जाती है कि भाई ऐसे मेरा बच्चा बहुत उसका धड़क रहा है। हालांकि ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल है कि आपका बच्चा पूरी तरह एक्टिव है, जंपिंग कर रहा है। और इस हालात में ही जो 20वां वीक है ना, इसमें जो उंगलियों के आगे नाखून है ना, वो पोटे तो बन गए थे ना, नाखून है, वो नाखून भी आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई आज का हम इसको 20 वीक तक ले आए, 21 को भी करें तो यही कर सकते हैं कि 21वें वीक में ज्यादातर जितने भी अंग बन गए थे उन सब की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो टांग और हाथ की जो मूवमेंट है वो विजिबल होनी शुरू हो जाती है अल्ट्रासाउंड में, कि हाथ कैसे मूव कर रहा है, टांग कैसे मूव कर रहा है, आंखें जो उसकी मूव हो रही हैं, और ये सब चीजें, सिर मूव कर रहा है। जितने भी जोड़ बने हैं ना वो 21वें हफ्ते में मूव करने शुरू कर देते हैं। और इसके बाद मैं समझता हमारा टाइम आज का खत्म होने वाला है, और रेडियो प्रवास के साथ हम जुड़ेंगे, और रेडियो प्रवास से फिर हम पंजाबी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 7021 विलेज पार्क वे, डबलिन, कैलिफोर्निया। मेरा फ़ोन नंबर 4086871899। सुनने वाले तमाम श्रोताओं को ये बता देना चाहते हैं कि आज के जो प्रोग्राम जो हैं बदले हुए टाइम के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिसमें शाम को 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। अंग्रेजी का प्रोग्राम 6 से 6:30, हिंदी का प्रोग्राम 6:30 से 7, और 7 से लेकर 7:30 बजे तक पंजाबी का प्रोग्राम हुआ करेगा।
और ये प्रोग्राम हम आगे इसी तरह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इंडिया में सुनते हैं तो जाग जाएं, सुन सकें। और अगर अमेरिका में या और किसी कंट्री में भी हैं तो कम से कम ये शाम का टाइम है, रिलैक्स का टाइम है, जॉब से आने के बाद वो इन प्रोग्रामों को सुन सकते हैं, अगर जिनको लगातार सुनना है तो ठीक है। अभी हमारा जो टाइम है वो हिंदी का ख़त्म हो गया और अभी हम शुरू करेंगे पंजाबी के इस प्रोग्राम को रेडियो प्रवास के साथ। इंतज़ार कर रहे हैं उनका, वो कॉल मिलाएंगे और उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। Radio Parwes, Darshan Singh. ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ हेलो हेलो, एक मिनट, आवाज बंद हो गई। डॉक्टर साहब कम जी आया जी। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चालू करो जी। रेडियो प्रवास, रेडियो सबरंग, YouTube ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਾਈਮ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 7:30 ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੱਜਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 50-50, 60-60 ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ
ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਖ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਚੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਮੀਨਸ 3 ਮਹੀਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਬ੍ਰੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦਿਲ। ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਵੀਕਲ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਵੀ ਪਲਸੈਂਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਓਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, HCH, ਹਿਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗ੍ਰੇਫੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਮ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਫੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰੇਫੀਅਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ HCH ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 12 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਵ 3 ਮਹੀਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਕਟੋਡਰਮ, ਮੇਜ਼ੋਡਰਮ, ਇੰਟੋਡਰਮ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? 3 ਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੇਅਰ ਤੋਂ, ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ 12th ਵੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 13ਵਾਂ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 8ਵੇਂ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਭਈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਵੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪਰਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਲਿੰਗਰ ਆਉਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਵੀਕ ਦੀ ਹੈਗੀ। 12 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 12 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 12 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਓਵਰੀ ਨੇ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਪਲਸੈਂਟਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12ਵੇਂ ਵੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ 13ਵਾਂ ਵੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 13ਵਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੀਭ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੈਰਿੰਗਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ। ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਉਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਆ, ਜੀਭ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੰਦਵਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਜੀਭ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦਵਾ। ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਲਿੰਗੁਅਲ ਲਾਈਗੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਭ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਲਕੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬ ਲਿੰਗੁਅਲ ਲਾਈਗੇਚਰ। ਔਰ ਲਾਈਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਈ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਧਾਰਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 13ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ 13ਵੇਂ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਵੀਕ ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਸਿਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਕ ਤੱਕ ਤੇ ਅਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਟ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੇਠ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਕੰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨੀਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨਾ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਨਾ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਰਮਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ਕਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 7 ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਾਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਆਦ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਿੰਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨਿੰਜਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਨਾਰਮਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਗਲੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਨੱਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਹੈਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਆਰਮਸ, ਡੌਲੇ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 14ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ। 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਾ ਵੇਖਿਆ? ਪਾਰਾ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਡਲਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਡਲਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਲਕਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਡਲਕ ਰਹੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ, ਸੰਘਣੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਸਕੈਲਪ ਦੀ ਵੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਇਸ 13ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਸ਼ੇਪ, ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ? ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜੇ ਨਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਤਰਬਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ। ਲਾਈਟ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਰਬ ਕੇ ਉੱਠ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 14ਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 2 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ 15ਵਾਂ ਤੇ 16ਵਾਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 15ਵੇਂ ਤੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਨਸਟਰੂਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਅੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਪੌਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਯੈਸ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਉਹ ਸਕਿਨ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪੌਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਪੌਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟੈਸਟਿਸ ਤੇ ਪੇਨਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆ ਇੰਦਰੀ, ਉਹ ਸਪੌਟ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 14ਵਾਂ ਵੀਕ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਐ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਰਸ ਤੇ ਸੈੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 30,000 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਕਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 15ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ,
ਉਹ ਸਪੌਟਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਵੀਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੌਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ 16ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਸ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ 33 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਣ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰਲ ਨੇ ਉਹ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 26। ਉਹ 26 ਮਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਨ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਚੇਨ, ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕੋਲਨ ਹੈ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲਨ ਹੈ, ਸਿਗਮੋਇਡ ਕੋਲਨ ਹੈ, ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 15ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੇਫੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ? 16ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 16ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਫੀਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਲੀ ਪੈਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਚੁੰਬਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪੇਟ ਚੁੰਬਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਇਸ 16ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 17ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਗਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਟੱਪੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਗੱਲ? 16 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 17ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਮੜੀ ਬਣ ਗਈ,
ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਚਮੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹੱਥ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਸ਼ਰ ਵੂਮਨਸ ਹੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਟ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਹੀ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਤਹਿ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਤਹਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 17ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੰਮ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਨਿਕਸ ਕੈਸੀਓਸਾ। ਵਾਰਨਿਕਸ ਕੈਸੀਓਸਾ, ਚਰਬੀ ਦੀ ਤਹਿ ਉੱਪਰ ਜੰਮ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਥਿੰਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 17ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੜੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 5-4 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 280 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ 18ਵੇਂ ਵੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ 18ਵੇਂ ਵੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 7:30, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।